ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ FBI ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ 24 ਘੰਟੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਜ਼ਰ, ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮਨਕੀ ਰਤੌਲਖ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਲਦ ਕਰੇਗੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ। लखीमपुर खीरी हिंसा के मुलजम आशीष मिश्रा सने 14 मुलजमां के खिलाफ दोष आया। कतल और इरादतन कतल के विच दोष तय। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का बेटा है आशीष। पटना साहिब विवाद ते श्री अकाल तख्त साहिब ने सुनाया फैसला। साबका जथेदार इकबाल सिंह तनखाहिया करार। रणजीत सिंह गौहरे मस्कीन दियां सेवावां भी कीतियां खत्म। जथेदार वालों पटना साहब प्रबंधकी कमेटी की चोण 15 जनवरी तो पहला कराने के हुक्म। सेवादारां दे डोप टेस्ट कराने के भी दिते आदेश। गुरु घरां ते कब्जियां की लड़ाई तो बाहर निकलण की भी दिती नसीहत। जगमीत बराड़ ने खुल के वखाए बागी तेवर। अकाली दल की अनुशासनी कमेटी अगे पेश नहीं होंगे बराड़। अकाल तख्त ते पहुंच के जथेदार दे नाल कीती मुलाकात। बोले जिन्हां ते बेअदबी ते करप्शन दे केस उन्हां अगे पाई गई मेरी पेश। पंजाब भाजपा के वालों कोर कमेटी का ऐलान। कमेटी के 17 मैंबरों के नाम कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुनील जाखड़ कोर कमेटी के शामिल। राणा गुरमीत सोढी और फतेह जंग बाजवा को भी मिली था। नवी इंडस्ट्री पॉलिसी को लेकर एक्शन के सीएम मान। चंडीगढ़ के अधिकारियों के नाल हाई लेवल मीटिंग। मान बोले निवेश ते व्यापार के लिए चंगा माहौल देने के लिए साडी सरकार वचनबद्ध। राजा वड़िंग की हमायत के विच आए सिद्धू मूसेवाला के पिता कमलजीत बराड़ के 10 करोड़ वाले इल्जामों को दस्सिया बेबुनियाद। बोले सिद्धू के पैसे का सारा लेन देन मेरे को। पुछगिछ के लिए विजिलेंस दफ्तर पहुंचे MLA बरिंदरमीत पाड़ा को DSP ने मारा सैल्यूट। विजिलेंस दफ्तर दे विच पाड़ा तो हो रही है पुछगिछ। आमदन तो वध जायदाद मामले में सवाल जवाब। साबका कांग्रेस MLA हरदयाल कंबोज के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। पत्रकार की खुदकुशी के मामले में पुलिस को भाड़। पत्रकार ने खुदकुशी तो पहला वीडियो बना के लाए सन गंभीर इल्जाम। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा वेख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हां गगनदीप चौहान। गोल्डी बराड़ ते पक्की खबर। जी हां, गोल्डी बराड़ ते अज न्यूज़ 18 पंजाब थानू वो दसन जा रहा है जिसका तुसी इंतजार कर रहे हो। पिछले कई दिनों तो एक कंट्रोवर्सी चल रही है कि गोल्डी बराड़ है किथे। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ते पक्की खबर। अमरीका दे कैलीफोर्निया दे विच गोल्डी बराड़ है। 24 घंटे FBI दी निगरानी दे विच गोल्डी बराड़ है। FBI सने कई होर एजेंसियां की भी गोल्डी बराड़ ते नजर है। गोल्डी की आवाजाही ते पाबंदी लगी हुई है ते गोल्डी बराड़ FBI दे पिंजरे विच इस वेले हैगा। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ते पक्की खबर। न्यूज़ 18 पंजाब ते असन दस रहे हैं इस वेले की सब तो अहम खबर, सब तो वड्डी खबर। अमरीका के कैलीफोर्निया विच गोल्डी बराड़ है ते गोल्डी बराड़ किथे है? कैलीफोर्निया दे विच FBI दी नजरा हेठ। अमरीका के कैलीफोर्निया विच गोल्डी बराड़ है। 24 घंटे FBI की निगरानी दे विच गोल्डी बराड़ है। FBI सने कई होर एजेंसियां नजर बना के रखे हुए हैं गोल्डी बराड़ ते। इन्ना ही नहीं, गोल्डी की आवाजाही ते रोक लगी हुई है, पाबंदी लगी हुई है। गोल्डी नू भारत लियाण की प्रक्रिया जारी है। अमरीका चो डिपोर्ट हो सकता है गोल्डी बराड़ ते गोल्डी की हवालगी दे लई दस्तावेज़ां दा पुलिंदा तैयार किया जा रहा है, तैयार कर लिया गया है। FBI दे शिकंजे विच, FBI दे पिंजरे दे विच गोल्डी बराड़ है। वो गोल्डी बराड़ जिहड़ा जिम्मेवारी लैंदा सी सिद्धू मूसेवाला दे कतल दी। वो गोल्डी बराड़ जिहड़ा डेरा प्रेमी प्रदीप सिंह दे कतल दी जिम्मेवारी लेके पोस्ट लिखदा है, सोशल मीडिया ते पांदा है, फेसबुक के उत्ते। वो गोल्डी बराड़ हुण नजरा हेठ है, निगरानी हेठ है। और निगरानी किसदी? अमरीकन एजेंसी FBI दी, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की निगरानी हेठ गोल्डी बराड़ है। FBI दे पिंजरे दे विच गोल्डी बराड़ है। इस वेले दी सब तो वड्डी खबर ते पिंजरा
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਪਿੰਜਰਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਖਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲਾ ਪਿੰਜਰਾ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕਦਮ ਵਧਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਵਾਪਸ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੱਕੀ ਖਬਰ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ ਅਮਰੀਕਨ ਏਜੰਸੀ FBI। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮ ਦਾ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਇਹ ਪੱਕੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਬਰਾੜ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮ ਤੋਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਜੇ, ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਔਰ ਪੁਖਤਾ ਖਬਰ। ਦਰਸ਼ਕ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਗੋਲਡੀ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪੱਕੀ ਖਬਰ ਹੁਣ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ हैं, साफ कर देना चाਹੁੰਦੇ हैं कि गोल्डी बराड़ फ्री बर्ड नहीं है। जो मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा कि फ्री बर्ड नहीं है कि वो किते भी जा सके। वो मल्टीपल ਜਿਹੜੀਆਂ एजेंसीज़ ने उन्हां दी वॉच ते है, क्योंकि एक शब्द बड़े दिनों का चल रहा हुआ है सर्वेलांस। एक शब्द है कि वॉच ते है। मल्टीपल एजेंसीज़ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ वॉच ਤੇ ਹੈ। यानी ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਲੋਕੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ओरिजिनेटिंग ਕੰਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, यानी ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਵਸਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਡਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਰੇਸ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ FBI ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਲਟੀਪਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਾਚ ਤੇ ਹੈ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟਰੇਸ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟਰੇਸ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ओरिजिनेटिंग ਕੰਟਰੀ ਯਾਨੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ MHA ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟਰੇਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਜਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ट्रेस कर ली जाती है, उसनों लोकेट कर लिया जाता है, फिर इंडियन अंबैसी नूं जानकारी जाती है। इंडियन अंबैसी तो MHA के थ्रू जी ये सारी जानकारी है सर्कुलेट होंदी है और बकायदा असी ये फिर अपनी न्यूज़ 18 की पुख्ता जानकारी के आधार पर दस रहे हैं कि बकायदा जिहड़ा है रिटन जिहड़ी इन्फॉर्मेशन है या रिटन जिहड़ी जानकारी है वो सांझी हुई है। और उस तो बाद गोल्डी बराड़ इस वेले जे आपां कह सकीए कि वो अपनी मर्जी नाल किते जा नहीं सकता, वो अंडर सर्वेलांस है और मल्टीपल एजेंसियां दी वॉच ते है। और हुण अगे दी क्योंकि प्रोसैस इंडिया वालों भेजी जानी है और इंडिया वालों जिहड़े अपने डॉकूमेंट्स ने सारे वो कागजात ने दस्तावेज ने वो तैयार किए जा रहे हैं और उन्हां दी भी प्रोसैस बहुत नेड़े है। यानी ये भी आपां कह सकते हैं कि एक दो दिनों के विच वो डॉकूमेंट्स पंजाब पुलिस वालों या अगे जिहड़ियां सेंटर दियां अथॉरिटीज़ ने उन्हां दे थ्रू जाने ने। और मोस्टली क्योंकि पंजाब ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ MHA ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੋਂ MHA ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਗਗਨ, ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਹੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟਰੇਸ ਹੋਈ और उस तो बाद उन्हां वल्लों जानकारी बकायदा दिती गई इंडियन अंबैसी के थ्रू भारत सरकार नूं और उस तो बाद जानकारी पंजाब दे कोल आई और फिर पंजाब ने इस ते तुरंत प्रभाव नाल अपनी प्रोसैस जिहड़ी सी शुरू कर दित्ती। हुण क्योंकि दो तीन चीज़ां ने जिहड़ियां इस दे विच स्पष्ट करन वालियां ने कि USA दा गोल्डी बराड़ सिटीजन नहीं है। जे सिटीजन नहीं है तो फिर एक्सट्राडिशन की जिहड़ी प्रोसैस है उस पर भी क्वेश्चन मार्क लगता है कि फिर एक्सट्राडिशन किवें होएगी, क्योंकि फिर डिपोर्टेशन की जिहड़ी प्रोसैस है वो होनी चाहिए है। सो उस लिहाज नाल दोनों तरह के डॉकूमेंट्स जिहड़े ने वो पंजाब दी भी जिहड़ियां एजेंसियां ने उन्हां वल्लों तैयार किए जा रहे हैं और अगले एक दो दिनों के विच उन्हां नूं प्रोसैस भी कर दिता जाएगा। और इस दे नाल क्योंकि कैनेडा दे विच जो इन्फॉर्मेशन है साडे कोल, कैनेडा दे विच गोल्डी बराड़ स्टूडेंट वीज़ा ते गया सी
ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਲੀਗਲੀ ਯੂਐਸ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜਿਸ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਮਾਮਲੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਇੰਨੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗਗਨ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਈ ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਯੂਐਸ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਐਸ ਉਹ ਇਲੀਗਲੀ ਗਿਆ, ਯੂਐਸ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੂਐਸ ਉਹ ਇਲੀਗਲੀ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਧਰੋਂ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। RCN ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਫਲਾਨੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜੀਨੇਟਿੰਗ ਕੰਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਸਨੀਕ ਹੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਮਬੈਸੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਰਡਾਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਅੰਡਰ ਸਰਵੇਲਾਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਮਲਟੀਪਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੀ ਵਾਚ ਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਗਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾਏਗਾ ਵੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਾਚ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਤੋਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜੇ, ਪਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ FBI ਹੈ, FBI ਦੀ ਵਾਚ ਹੈ, ਹੋਰ ਮਲਟੀਪਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਾਚ ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭੱਜਣਾ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਉੱਠੇ, ਗੋਲਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਸਨੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਗਲਤ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲ ਵਾਚ ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਬਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਗਨ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰੈਸਟ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਸਾਈਲਮ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੇ ਅਸਾਈਲਮ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗਗਨ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੀਗਲ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡੀਸ਼ਨ ਦੀ, ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਉੱਠੇ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਮਗ ਸ਼ਾਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਗ ਸ਼ਾਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਲੇਟ ਫੜ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਮਗ ਸ਼ਾਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਿਟਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਰਿਟਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਥਰੂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ, ਥਰੂ MHA ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੀ ਵਾਚ ਤੇ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦਾ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ
ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟਰੇਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜੋ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣੇ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਾਵਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਦਾਵਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁਖਤਾ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਾਵਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਾਰਿਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਾਲਾ ਵੀ। ਦੇਖੋ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਗਗਨ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਉਹਨੂੰ ਇਲੀਗਲੀ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਇਲੀਗਲੀ ਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟਰੇਸ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਜਾਂ ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਸਿਟੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਫਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਏਰੀਆ ਨੇ ਇਹ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟਰੇਸ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਅੰਡਰ ਵਾਚ ਉਸ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੰਡਰ ਵਾਚ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਅੰਡਰ ਵਾਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਗਨ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ FBI ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਜਣਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਘਮਾਉਂਦਾ ਫਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਿੱਧੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਤਰਕ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵੇਲਾਂਸ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਤਗੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਰਵੇਲਾਂਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਰਵੇਲਾਂਸ ਕਹੀਏ, ਵਾਚ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੀ ਵਾਚ ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏਗੀ, ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਧਰੋਂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਇੰਟਰਨਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਟਨ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਟਰਨਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ, ਔਰ ਰਿਟਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਜਰਮ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਡਾਰ ਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੀ ਵਾਚ ਤੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਚ ਤੇ ਹੈਗਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫ੍ਰੀ ਬਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਸਕੇਗਾ, ਨਜ਼ਰ ਉਸ ਤੇ ਰਹੇਗੀ, ਵਾਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਏਜੰਸੀ ਉਸ ਤੇ ਰੱਖੇਗੀ। ਵਿਜੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ US ਤੱਕ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ US ਨੂੰ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੈਂਡਓਵਰ ਹੋਏਗਾ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਔਰ ਛੇਤੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਆਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਕਰੀਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ 70-80% ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਅੱਗੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
मुकम्मल होना नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया विजय इस तमाम जानकारी के लिए। विजयपाल मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सन। और जिस तरीके ये पूरे का पूरा सिनेरियो हैगा, ये पूरे का पूरा सिनेरियो गोल्डी बराड़ हुण वॉच ते है। तुहानूं दसदी असी सिर्फ FBI नहीं, अमरीकन एजेंसीज दी वॉच ते गोल्डी बराड़ हैगा। वॉच का मतलब की है? वॉच का मतलब यह है कि एक कदम भी जेकर वो वधांदा है ਤਾਂ ਉਹ ਕਦਮ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੱਕ ਤੈਅ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜ਼ਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ कि केंद्रीय एजेंसी NIA ने बीते दिन एक ऐलान किया कि गैंगस्टर का टैररिस्ट जिहड़ा कनैक्शन है, कुछ गैंगस्टर्स के ना टैररिस्ट वाली लिस्ट में शामिल किए गए हैं। सो यह भी बहुत हद तक मुमकिन है कि उस लिस्ट के विच ना पाके पूरे तरीके पुख्ता सबूत जिहड़ा हैगा वो दिता जाए ताकि गोल्डी बराड़ नूं भारत लियांदा जाए। फिलहाल गोल्डी बराड़ वॉच ते है और वो मूवमेंट नहीं कर सकता, कैलिफोर्निया दे विच है, एक कंफर्म हो चुका है। छोटे ब्रेक ले रुकांगे, ब्रेक तो बाद भी खबरां सिलसिला जारी रहेगा।